السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم حضرت آدم کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کور کر رہے ہوں گے جو پی پی ایس سی کے ایگزامز یا گورنمنٹ کا کوئی بھی ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ لقب تھا صفی اللہ۔ آپ کی کنیت ابو البشر ہے دنیا میں، اور قیامت والے دن ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ آپ پر صحیفے کتنے نازل ہوئے تھے؟ 10۔ قرآن میں سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر آتا ہے، اور سورۃ بقرہ میں حضرت آدم کا ذکر آیا ہے۔ قرآن میں 25 دفعہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ آپ کا قد مبارک 90 فٹ تھا۔ آدم کا لغوی معنی گندمی رنگت والے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ پیشے کے لحاظ سے آپ بننے کا کام کرتے تھے۔ روپیہ اشرفی آدم نے بنایا اور سونا چاندی کو قیمتوں میں رواج دیا۔ اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کون سا ہے جو آ سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک نظر پڑھ لیجئے گا اس کو۔ شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ عزازیل۔ نیکسٹ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روح زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ و سیاہ، نرم سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کے میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جب روح اس بدن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں تک پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو کہ ٹھیکری کی طرح تھا، گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ حق تعالی نے فرمایا، یعنی پیدا کیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اسی طرح یہ آپ دیکھ لیجئے گا، جمعہ مبارک کا دن تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا گیا اور پھر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کہا تھا کہ اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم اور بی بی حوا سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ تو تم دونوں فرشتہ بن جاؤ گے یا تم دائمی زندگی کے جنت کے رہنے والے ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے وہ میوہ کھا لیا تھا شیطان کے بات میں آگے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اما حوا کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم ہند میں اترے تھے زمین پر، اور
अम्मा हवा जद्दा में उतरी थी। उनकी दुआ कब कबूल हुई? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम तौबा के वक्त काबा मुकरमा के सामने खड़े हुए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी तो फिर दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। तौबा कबूल होने पर हजरत आदम अरफात में आए और बीबी हवा अभी जद्दा से अरफात पहुंची और दोनों की दुआ कबूल हुई। इसके बाद हम काबिल और हाबिल के बारे में देखते हैं। काबिल और हाबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उन दोनों में लड़ाई किस बात पे हुई थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से जिस भाई के साथ बहन पैदा होती थी दूसरे जोड़े से निकाह कर देते थे। सबसे बड़ा काबिल था। इसके साथ जो लड़की पैदा हुई वो निहायत खूबसूरत थी, जिसका नाम था अकलीमा। और जो लड़की हाबिल के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत ना थी। काबिल ने इस बात को नापसंद किया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां मैदान में ले जाओ, जिसकी कुर्बानी मंजूर होगी वो अकलीमा के बारे में कामयाब होगा। तो हाबिल ने अपने रेवड़ से बेहतरीन दुम्बा ले लिया। हाबिल ने दुम्बा लिया था अपने रेवड़ से, और काबिल चौंके ना हक पर था, वो रद्दी गंदुम ले गया। इस वक्त खुदा का हुक्म यह था कि आग आकर जो सदका और कुर्बानी मंजूर होती है उसको जला देती, जो ना मंजूर होती उसको ना जलाती। तो अल्लाह की तरफ से आग आई, हाबिल का दुम्बा जला दिया, और काबिल की जो रद्दी और बेकार गंदुम थी वो रह गई। काबिल इस तौहीन को बर्दाश्त न कर सका। इसने गैज़ो गज़ब में आकर हाबिल से कहा कि अब मैं तुझे कत्ल करूंगा। कहते हैं कि जंगल में हाबिल एक पत्थर पर सर रख कर सोया हुआ था। फिर काबिल ने ऊपर से आके दूसरे पत्थर से मारकर शहीद कर दिया गया। ये एमसीक्यूज अक्सर आता है कि किसने किसको शहीद किया था। काबिल ने हाबिल को पत्थर मारकर शहीद कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे थे जोड़ा जोड़ा, जिनमें हाबिल, काबिल, सालेह बिन अब्दुर्रहमान और शीस अलैहिस्सलाम थे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को हजरत आदम ने अपनी जिंदगी में खलीफा बनाया था, और हजरत आदम की उम्र कितनी थी? 1000 साल। अम्मा हवा की कब्र मुबारक जद्दा में है, और आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मीना के मस्जिद खैफ में है। हजरत हवा अलैहिस्सलाम को उम्मुल बशर भी कहते हैं। का लक़ब क्या था? उम्मुल बशर। नेक्स्ट हम देखते हैं हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ी मतलब अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। हजरत हाबिल के शहीद होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम गमगीन रहते, क्योंकि इनकी नस्ल में पहला वाक़या था। तो अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से हजरत शीस अलैहिस्सलाम को फर्जंद अता फरमाया। मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत शीस अलैहिस्सलाम बेटे के तौर पे मिले थे। इनकी नस्ल से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। हाबिल की शहादत के 5 साल बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आदम ने कबल अज़ वफ़ात हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपना वली अहद बना दिया था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर 32 सहीफ़े नाजिल हुए, और कुरान में आपका जिक्र कहीं भी नहीं। बाज़ किताबों में आपकी उम्र 912 साल बताई गई है।